Yeah, so recording started. So last Saturday we have spent 1+ hour on demo. In that demo, we have discussed a few things, guys. Let me show you those things, basically. Yeah. So here we discuss what is data engineering. Okay, data engineering means it's a process building data pipelines, building data pipelines for data migration projects, right? Data migration projects or data analytics projects, data services projects. There are different terminologies are there. So basically, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే వర్డ్ data migration. So what exactly we do as part of data pipeline? Collect data, store data, process data, analyze, and schedule the pipeline along with plus monitor it. Okay, scheduling means particular sales data will come in the morning 2:30 a.m. After that, once sales is completed, transaction data, maybe before production data, customer data, orders data, like that we have lot of data sets all there. So all we cannot get at a time, but there are dependency. Without order, no sale. Without sale, no transaction, right? So there is a dependency. So this pipeline can be scheduled based on the requirement, which is called automating per particular time. And in the morning, we can see how exactly the pipeline executed. Monitor చేయొచ్చు కరెక్ట్ టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, how much data is loaded. Everything can be done as part of the monitoring. So as a data engineer, we are going to do these 5 steps. Whether you are using on-prem big data Hadoop or you are using AWS, Azure, GCP or Oracle Cloud or something else, doesn't matter, technology or platform, these steps are common. These steps are common. Okay. So these are comes under data migration project. So preparing these 5 steps, connecting each other, automating can be called as a data pipeline. It's a data pipelines. Fine. So I have explained in different examples, but now just I wanted to go with a little bit. And I have explained about data and the cloud trends. I have shown already some of the PowerPoint slides. Okay, in the last 10 years, 20 years, how much data is increased? Drastically, the data changed from 2 gigabytes to, sorry, 2 zettabytes to, it's approximately 190 plus zettabytes in last 10 years. So data is generating too much because of what are the reasons to generate huge data? Hmm? Activities from human. Okay, everybody using internet, everybody using mobile. Okay, not only human activities, nowadays we have lot of IoT sensors developed, sensors installed. Okay, across the globe, approximately 5 to 6 billion IoT sensors are there. If you consider a advanced features car contains hundreds of sensors. Each sensor is generating some data, which is connecting to internet. The data is storing somewhere. So normal data, IoT data, and these days we are using some blockchain related transactions. That is also generating huge amount of data. Gaming is generating huge amount of data. There are a lot of reasons to get the huge data. But when you are getting this kind of data, obviously we have to collect it. Maybe if it's sensor, from sensor we will collect by using different technology. Maybe you are using through mobile, you can collect the data by using API calls. Maybe through file. Okay. So data is very huge. On top of that, we have discussed about the cloud computing. Cloud computing 2000 up to 2018, it was very less usage in the market. But to 18 onwards, the data usage of cloud is like 20 to 20% increment every year.
I can say single word. If your resume missing with the cloud computing word, you are unfit for the IT industry. Doesn't matter you are a data engineer or you are a Java developer, Python developer, full stack, or maybe front end application, whatever it may be, you have to learn cloud. Even Gen AI, ML, reporting, security, networking, మీరు ఏ రోల్లోనే ఉండండి, ఈవెన్ టెస్టింగ్ క్లౌడ్ అయితే కంపల్సరీ. 2026లోనే you will see the difference. Understand? So now what we are doing here, we are integrating data engineering with cloud computing. So that is the reason I would like to call it as a cloud data engineer. In that cloud, we can use Azure, AWS, or GCP. Now here we are going to pick GCP, Google Cloud Data Engineering. Why Google Cloud? I explained in the last demo. Fine. And now I have explained about the training program. Okay. In training program, as I told you, this is 75 to 80 days program. The timings will be 9:30 to 6 p.m. 9:30 to 6 p.m. 1.5 to 2 hours session. Then remaining, after break, remaining 5 to 6 hours. I can say 5 hours practice. Monday to Saturday. Okay. Every Saturday, mock interview, mock test. Both are at least mock interview 100% guarantee, including class. And while you are doing the practice, you will have a help from my team. Every day, you will have someone to help you guys here. Okay. This is the timings. Sometimes it may be 75 to 90 days also. So based on batch. Few batches are very active. They will understand. They will spend a lot of time. For few batches, I need to repeat few things again and again. So then it may take extra time. As I told you on Saturday, I'm not going with the time. I'm not going with batch wise. I'm going with the current industry requirements. Maybe in January, my old students are attending interviews, right? Or maybe some of the old students are working with different companies. If I get some information, now industry is looking for something else. Nowadays, I'm hearing that DBT is the tool, data build tool, most of the companies are asking, which we are not covering. But in the current batch, I'm taking 30 minutes approximately. What is DBT? How to work with this? Maybe for our batch, it may be 2 hours time. ఓకే సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఈ టైంకి మొదలు పెట్టాం ఈ టైంకి బ్యాచ్ అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ అయితే తీసేసాను లేదు. ఓకే మీరు జాబ్ కొట్టి సెటిల్ అవడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ మీకు ఇస్తాను. ఓకే అండ్ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆస్క్డ్ మీ ఆన్ సాటర్డే, సార్ స్పార్క్ హౌ మెనీ క్లాసెస్, ఎస్క్యూఎల్ హౌ మెనీ క్లాసెస్, ఓకే టోటల్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ గివ్, ఈ డీటెయిల్స్ అని అడిగారు. ఐ డిడ్ నాట్ ఆన్సర్ ప్రాపర్లీ ఎనీబడి. వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ గైస్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐ వాంట్ టీచ్. మీకేం కావాలో అది నేను చెప్పను. వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఐ డోంట్ టీచ్. నాకేమొచ్చో కూడా నేను చెప్పను. నాకు వచ్చిన చెప్పుకుంటూ వెళ్తే సంవత్సరం పడుద్ది. మీరు అడిగినని చెప్తే అది అవసరం లేదు. ఓకే ఇండస్ట్రీలో జాబ్ కొట్టి మీరు సెటిల్ అవ్వడానికి ఏం కావాలో అది మాత్రం టీచ్ చేస్తాను. దేనికి ఎంత టైం పెట్టాలో అంత టైమే పెడతాను. బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ 20+ years. ఐ వర్క్డ్ విత్ 8 companies. ఓకే 8 companiesలో వర్క్ చేశాను నేను. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ, ఈ-కామర్స్ ఇండస్ట్రీ, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ, ఫైనాన్స్, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ కవర్ చేశాను నేను. ఓకే ఐ నో ఏ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు అవసరం, బేసిక్ నీడ్ని పెట్టే నేను తీసుకుంటాను. అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ అది చెప్పేస్తున్నాను ఈ విషయం. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే యూ కెన్ చెక్ మై లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. సో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ డన్. నెక్స్ట్, ఫ్లో ఆఫ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. I have explained the end-to-end flow here in this particular one. Okay. So we have data available in the source systems. Lot of data sets are there, like a database, like IoT sensors, like a folders file system,
API data, SAP data, SaaS data, okay, dot, dot, dot. There are a lot of systems are there. But target side, reporting team, data science, machine learning team, dashboards, messaging, third party, and other clouds nowadays, all these systems are there. But initially, 10 years back, only reporting was there, only database was. They are directly reading data from here to here and generating report in 2005, 2015 at that point of time. Latter point of time, we had some data warehouse tools, NoSQLs came to the picture. Still, they are reading data from here to here using. But later point of time, data sources got increased. Okay, multiple data warehouse systems, so NoSQL, so IoT sensors, so folders, so API, dot, 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 dot. On the target side also, not only reporting, data science, machine learning also started since 2020 onwards, slowly. And the dashboards also there, the regular messaging systems, all these things are there. Nowadays, these reporting people require data not only from this system, they need from here, here also. And even dashboard systems also need data from different sources. Messaging people also need to data get different. So this side maybe 10 different sources, this side maybe 6 different targets. 6 into 10, 60 connections. It's really mesh up. Okay. Slowly, to avoid this, what we have done, we removed it, this regular direct connection. We have started building a pipeline from different sources. After collecting the data, storing in a bigger container, which is buckets, in cloud buckets, and then process the data with different technologies like Spark, Beam, okay, different other technologies. And after that, we are moving data to data warehouse, which is in cloud. Now we are analyzing data based on these people requirement. Then we are giving data to these people. This is called pipeline. Single pipeline. Okay. So these people need not read the data, customer data multiple times. Only one time. Keep it here, process them. The available will per the downstream people. Downstream ante target people. Okay. So these pipelines are really required for each and every business. Without data, is there any business? Not only business, even political parties కూడా అవే చేస్తున్నాయి. Okay. So data collecting and providing to end people. ఈ ప్రాసెస్ లో అంతా డేటా ఇంజనీర్ చేస్తాడు. Previously, when I was started data engineering in 2013, we have used big data Hadoop. From since 2018-19 onwards, we have started using cloud. So now we are doing this thing in the cloud data. Understood? End-to-end pipeline. Why these people needs data? To identify how exactly my business is running. To make sure is it running smoothly or not. What is the yesterday sales? Okay, last month sales ఎలా ఉన్నాయి? Comparing with last 3 months, comparing with last quarters, comparing last 2 years data, maybe last 5 years data, I wanted to see how my business increased. Revenue wise, profit wise, loss wise. And future 2026, how it will be. కావాలి కదా. So further data engineering is required. దీన్నే we can say ETL. Most of the working people knows about this word. Extract, transform, load. Now it's become a ELT. Extract, load and transform. Understand? Now ELT and పిలుస్తుంది. The process. Next, why Google Cloud? Already I have explained, guys, detailed. So demand versus supply. In AWS, yes, market is there. There are many people who knows AWS. Okay, thousands of people are available in the market. But when you comparing with jobs, maybe number good, but demand versus supply is more. Even for Azure, supply is more. But GCP, overall jobs might be less number, but supply is too less. This is the one reason you can choose Google Cloud. Another reason I have shown already.
why Google Cloud. Let me show you guys. Yeah, here most of the social media companies are using Google Cloud. If you observe LinkedIn, Twitter, Yahoo, Facebook, most of the custom banking customers also Google Cloud. Out of top 10, 7 banking, 7 to 8 with Google Cloud. E-commerce, again, top 5 of 4 companies Google Cloud వాడుతున్నాయి. Top 5 of 4 companies worldwide. Healthcare, recently many healthcare companies switched from AWS to GCP, Azure to GCP. And most of the car companies, automotive companies are also using Google Cloud. This is another reason. Big giants are moving to Google. So there will be a lot of jobs in the market. Okay. As per the analysis, 25 to 26, the GCP data engineering market is going to be increased 25%. 25. అంటే ఆల్మోస్ట్ 25లో 50,000 డేటా ఇంజనీర్లు రిక్రూట్ అయ్యి ఉంటే 26లో 70 ఆల్మోస్ట్ దానికి ఇంకో 25% ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. 60,000 క్లోజ్ 6,000కి వెళ్ళిపోతుంది. మార్కెట్ అయితే డెఫినెట్గా వండర్ఫుల్ ఉంది, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై వారాహి. హియర్ కెన్ సి వీఆర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఓన్లీ వన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. మన దగ్గర గూగుల్ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ తప్ప వేరే కోర్స్ లేదు. నో ఆల్టర్నేటివ్ కోర్స్, నాట్ ఈవెన్ AWS డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ Azure డేటా ఇంజనీరింగ్ కూడా లేదు. ఓన్లీ GCP డేటా ఇంజనీరింగ్, దట్స్ ఇట్. అండ్ 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్తో. టిల్ యూ గెట్ ద జాబ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ మై సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ వారాహి. 810+ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్డ్ till now. 54 is the highest package, and the 40 lakhs package plus 12 members ఉన్నారు. 30 to 40 almost 50+ ఉంటారు. ఓకే, యావరేజ్ ప్యాకేజెస్ వుడ్ బి 9 to 15. ఇది బిగ్ నెంబర్ ఉంటుంది, 9 to 15. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ in October 2021. Okay, it's 4+ years. 47th బ్యాచ్ మీది. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకున్నట్టు రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ అని. ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ జాబ్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఎలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. బట్ నవేడేస్ యూ కెన్ సీ లాస్ట్ 1 year బ్యాక్ జాబ్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని అడగండి. ఓకే, దే ఆర్ హ్యాపీలీ వర్కింగ్, నో స్ట్రగుల్ ఎట్ ఆల్. Maybe first 1 to 2 months struggle will be there, 100%. After that, they have settled very well. నేనేమి చేయకోకుండా వాళ్ళ రెఫరెన్స్ల మీదే మీరు చాలా మంది వచ్చారు నాకు తెలుసు. రైట్, రెఫరెన్స్ ఎవరు ఇస్తారు గైస్? ఇఫ్ దే సాటిస్ఫైడ్, దే ఆర్ హ్యాపీ, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్ రెఫరెన్స్. ఎస్ సార్. నో. అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ థింగ్. 1 lakh fee is very high, right? I mean, we are asking 50 now, 50 after job. 50 also big amount or not? When you go to Amirpet, the same kind of courses you can get in 20-25,000. But still 50,000, this is worthable. With 30,000 pay చేసి జస్ట్ నేర్చుకుని వదిలేస్తే దానికి 30,000 కూడా వేస్ట్. అండర్స్టాండ్? 100% you are transforming, you are getting job, you are settling in your life. Then 50,000 is worthable. 3 months full day till you get the job, we are there with you. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 47 బ్యాచెస్ నుంచి సేమ్ ఫీజు కంటిన్యూ చేస్తున్నా సరే డిమాండ్ ఎక్కడ తగ్గలేదు వారాహికి. దానికి రీజన్ 1, జీసీపీకి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్ ఫర్ జీసీపీ, నో బడీ విల్ కమ్ హియర్. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆ డిమాండ్కి రిక్వైర్మెంట్కి ఈక్వల్గా వీఆర్ ట్రైనింగ్ యూ. ఓకే, ఐ కెన్ సే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్కిల్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్ గైస్. సో ఎవ్రీడే బోర్డ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రాస్తాము. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ స్క్రమ్ ఉంటుంది 10 minutes. యూ హ్యావ్ టు టాక్ అట్ స్టేజ్ విత్ ఎవ్రీ వన్, షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ small things are there. Why Vaarahi? Understand? After 3 months, you will completely, you can see the change in yourself. Fine. So these are things I have explained. Now I would like to talk few things which are very, very important. As this is the first session, I wanted to explain few things, guys. One is
what are the IT technologies we need to learn? IT technologies. Maybe today is the first class. Many people joined, right? I don't know whether you will join or continue or maybe drop from here. It's fine. But you should know a few things, guys. When you are learning any new technology, you have to understand whether the technology will be existing in the future or not. Okay. Most of people wants to join into IT industry from non-IT. Maybe gap people. ఏం చేస్తారు immediate గా టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ. If you learn testing, once you enter into the IT industry, then you can learn directly Gen AI agentic AI. This is the mindset. But how many jobs are there in testing? How can you manage the testing is also IT job, right? You have to manage. But most of people will tell without coding, no coding. Who is recruiting for manual testing without automation now? If there is automation, you need to learn Java, Python script, something else. Coding is there. But my suggestion is don't learn tool based courses. అసలు టూల్ బేస్డ్ ఉన్న కోర్సెస్ అసలు ఎప్పుడు కూడా జాయిన్ అవ్వద్దు, నేర్చుకోవద్దు. యూ మే గెట్ ద జాబ్, బట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ యూ విల్ లూజ్ ద జాబ్. లైక్ స్క్రమ్ మాస్టర్, టోస్కా, ఓకే, సమ్ టెస్టింగ్ టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, టెస్టింగ్ టూల్స్ అండ్ ఆర్పిఏ టూల్స్. ఇంకేమున్నాయి? అమీర్పేటలో ఎక్కువ బోర్డ్స్ కనిపించేది. సర్వీస్ నౌ, Power BI. వాట్ ఎల్స్? పవర్ బిఐ, వెరీ గుడ్. పవర్ బిఐ, టాబ్ల్యూ, రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఐ కెన్ సే. రిపోర్టింగ్ టూల్స్ కూడా SQL కావాలి, తెలుసా మీకు? ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కావాలి. ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ టూల్ ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో మీరు ఫ్యూచర్లో చూస్తారు. జస్ట్ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ ద డేటా ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో డోంట్ గో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ గైస్. అండ్ ఈవెన్ డోంట్ గో వన్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ లైక్ జావా. జావా నేర్చుకుంటే జావాలో ఎంత డెప్త్ ఉంది? యూ కెన్ లెర్న్ జావా 1 year, స్టిల్ ఇంకా జావాలో టాపిక్స్ పెండింగ్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నారో లెర్నింగ్ అంటారు. ఓకే, బ్రాడ్ లెర్నింగ్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ జావా నేర్చుకోవడం వల్ల కూడా ఉపయోగం లేదు. మేబీ జాబ్ రావచ్చు, యూ స్ట్రగుల్ అలాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ జావా 8 years. మేబీ పైథాన్ ఆర్ C++ ఆర్ .NET. ఇవి కొంతవరకు పర్లేదు. బట్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజర్ గైస్. సమ్ టైమ్ ఒకసారి అలా బూమ్ వస్తుంది, విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్లో అలా డౌన్ అయిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? My suggestion is, instead of learning these kind of tools, anyways, you need to spend 25,000-30,000 here for course. And again, you need to spend 2 to 3 months time. After that, again 2 to 3 months for job. ఉంటుంది కదా. So my suggestion is, instead of learning these kind of tools, learn concepts in IT. ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు మీకు? RDBMS is the concept. Understand? RDBMS concept వస్తే you can work in Oracle. Maybe after 2 years you can shift to DB2 or maybe another SQL servers. Okay, databases అన్ని సిమిలరే, కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏంటి? RDBMS. When it started in the market? 1980s నుంచి ఉంది. 1980s నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2020 వరకు కూడా డేటాబేస్ వండర్ఫుల్ RDBMS. Now it is down. RDBMS concept is going to be replaced with other concept called NoSQL. NoSQL started in 2010. Now it is started usage. Understand? The NoSQL will be there till 2040, I guess. Next, any other concept? Big data. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అవి వేరే వస్తాయి. ఓకే, ది బిగ్ డేటా ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ? 2004. బట్ యూసేజ్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? ఇది స్టార్టింగ్ యూసేజ్ వచ్చి 20 నుంచి.
2020 నుంచి 2040 వరకు ఉంటుంది. 1980s లో స్టార్ట్ అయింది, బట్ యూసేజ్ వచ్చి 2000 నుంచి. అంటే 20 years స్ట్రగుల్ అయింది ఇది. ఇక్కడ 10 years స్ట్రగుల్ అయింది. 2004లో స్టార్ట్ అయింది బిగ్ డేటా. యూసేజ్ వచ్చి 2013. స్టిల్ 30 వరకు ఉంటుంది బిగ్ డేటా. మే నాట్ బి ఆన్ ప్రైమ్ బట్ క్లౌడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ కాన్సెప్ట్? క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. యా, చాలా అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళిపోయారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. దానికన్నా ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమున్నాయి? Artificial intelligence. ఇంటెలిజెన్స్. When it is started? Anybody? Any guess? When artificial intelligence ఎప్పుడు పుట్టింది? Started means 1954. 1960. యూసేజ్ లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 15. అదంతా ఓన్లీ స్టోరీసే. అసలు రియల్ యూసేజ్ 2018, 20లో స్టార్ట్ అయింది. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది గైస్ ఇది? 60+ years స్ట్రగుల్ అయింది. అండర్స్టాండ్? ఒకటే గుర్తుపడండి, ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ అవుద్ది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది ఇది? 50, 60 కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకా కంపల్సరీ జాబులు తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా అనేది డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ వితౌట్ ఏఐ నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా IoT. బ్లాక్ చైన్. బ్లాక్ చైన్ తెలుసా? బిట్ కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీ. ఇది కూడా 2009లో స్టార్ట్ అయింది. యూసేజ్లో ఒక 2018లో వచ్చింది కానీ బట్ సమ్హౌ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన ట్రంప్ దీన్ని యూసేజ్లో తీసుకొస్తున్నాడు. డాలర్ డీవాల్యూ అయిపోతుందని, డీడాలరేషన్కి వెళ్తున్నారని చెప్పి ఇప్పుడు క్రిప్టో కరెన్సీని మన హైలైట్ చేస్తున్నారు. సో బట్ ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా 2030కి క్రిప్టో కరెన్సీ టూ మచ్ యూసేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ ఎల్స్? ఇంకేమన్నాయి కాన్సెప్ట్స్? ఓకే, మెటావర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఓకే, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ. ఎస్, ఇవి కాన్సెప్ట్స్. మనం ఫ్యూచర్లో ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇవి. మన పిల్లలకు నేర్పించాల్సినవి ఇవి. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకోవాల్సినవి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవి. ఇవి వదిలేసి పవర్ బిఐ, సర్వీస్ నవ్వు, టాస్కా ఏదో ఒకటి చేసి జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. 3 నెలలు వెనక్కి వస్తాము. సో ఇఫ్ యూ ఫోకస్ అండ్ లెర్న్ దీస్ టాపిక్ కాన్సెప్ట్స్, it may take extra time, okay, but it needs little bit more efforts. 100% you will be stable in the IT industry. This is my suggestion, guys. Understand? Very futuristic. So RDBMS slowగా డౌన్ అవుతుంది, NoSQL పిక్ అవుతుంది. There are lot of things are there. Now, as part of data engineering, we are with this ఇది బిగ్ డేటా, AI. And guys, one more concept we forget, very very important, IoT. Internet of Things. Nara, how many of you know IoT? 4 or 5 members. Very good. Internet of Things, everything, every sensor. ఇప్పుడు కార్స్ అన్ని ADAS ఫీచర్ వస్తున్నాయి, తెలుసు కదా? ADAS ఫీచర్ అంటే వితౌట్ IoT no ADAS ఫీచర్. Now that industry is combining with all three: IoT, big data, AI. Understand? Anything is missing here? Any concepts? One more thing we missed. Entity? GCP, Google Cloud. Google Cloud kada. Google Cloud is the one of the competitor ante. Cloud computing. Cloud computing also not concept. Cloud computing concept kaadu. It's a platform. It's a platform. All these are concepts. Understand? But cloud computing is a platform which can handle all the concepts. It's like a boat. It's like a boat
can hold all the concepts. Or it's like an umbrella which can handle off all these things. So you are learning IoT, you are from IIIT, maybe electronics background, you wanted to learn IoT, but still cloud is required. You are working with big data, still cloud is required. You are working with any other blockchain or artificial intelligence, Vertex AI, generative AI, but still cloud is required. అర్థమైనప్పుడు క్లౌడ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్, ఫ్యూచరిస్టిక్స్ ఆల్సో. So now we are doing data engineering in the cloud by using these things. సో క్లౌడ్ అనేది ఇక మనకి బేసిక్ ఇక బేసిక్ అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఐ కెన్ సే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంతకుముందు కంపెనీస్ కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వాళ్ళ సర్వర్స్ కొన్ని, ఇది ఒక క్లస్టర్, ఈ క్లస్టర్లో ఏఐ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇది యుఎస్లో ఉంది. మేబీ ఐఓటీ సెన్సార్స్ అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ సర్వర్స్ యొక్క డేటా కలెక్ట్ చేసి ఎంక్యూటీటీ ప్రోటోకాల్స్ అవి యూజ్ చేసి ఇక్కడ వాళ్ళు వాడుతున్నారు. ఇంకోటి అప్లికేషన్స్ కెనడాలో ఉన్నాయి, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఒకదాని కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి వద్దా? ఆల్ షుడ్ కనెక్ట్ ఈచ్ అదర్, రైట్? సో దెన్ ఇండివిజువల్లీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ ఆర్ దేర్. బిల్డింగ్స్ లో సపరేట్ సర్వర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ద కనెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ నౌ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్, all are in the same zone. Now, no need to worry about the network connection, no need to worry about the network bandwidth, data transferring, the storage, everything cloud will take care. Easy. Time waste avadu. Simple ga cheppalante like our shopping malls. Shopping malls raakamundu manam, okay, if you want to spend one particular day, special day, marriage day no birthday no undi, వన్ ఫుల్ డే మీరు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఓకే, బిఫోర్ క్లౌడ్ చూసుకోండి, బిఫోర్ షాపింగ్ మాల్స్. అంటే షాపింగ్ ఒక చోట, మూవీస్ ఒక చోట, గేమ్స్ ఒక చోట, డిన్నర్ ఒక చోట, బార్ ఒక చోట, అవునా కదా, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక చోట, అన్ని డిఫరెంట్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ, సింగిల్ పార్కింగ్, దట్స్ ఆల్. టిల్ మిడ్ నైట్ 12 o'clock ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ నాట్? అవునా? జస్ట్ స్విచ్ ద చేంజ్ ద ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ టు సెకండ్ ఫ్లోర్ టు ఫోర్త్ ఫ్లోర్, అంతే. ఎంత ఈజీ అయిపోయింది. నో పెట్రోల్ వేస్ట్, నో ట్రాఫిక్, నో టైం వేస్ట్, ఏం లేదు. సింపుల్గా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ సింగిల్ ప్లేస్ లైక్ ఏ షాపింగ్ మాల్. అలానే క్లౌడ్ కూడా. షాపింగ్ మాల్ ఎలా అయితే అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయో, గోల్డ్ షాపింగ్ నుంచి, డ్రెస్ షాపింగ్ నుంచి, ఎలక్ట్రానిక్స్, బారు, మూవీస్, గేమింగ్, ఆల్ నీడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ లైక్ దట్. In Google also, we have all are available in single place. ఒకసారి గూగుల్ పర్చేజ్ చేయండి, ఎంటర్ అవ్వండి క్లౌడ్ని, దెన్ ఏ సర్వీస్ ఎంత వాడుకుంటే అంత పే చేస్తారు. పే యాజ్ యూ యూజ్. చూసి వదిలేస్తే నథింగ్, యూ నీ నాట్ పే ఎనీథింగ్. బట్ ట్రై చేసినా ఏమి ఉండదు. వెన్ యూ ఆర్ బయింగ్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు పే ఇన్ ద షాపింగ్ మాల్. హియర్ ఆల్సో జస్ట్ యూ కెన్ ట్రై చేయొచ్చు, చూడొచ్చు, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్, నథింగ్ టు వరీ. బట్ when you are using, just you are paying very little bit amount. Okay, there are lot of services available here. Maybe I'll give you one particular website here, Cloud Comparison. Cloud Comparison here, see. Guys, note down this particular website, very useful. comparecloud.in. నేను ఈ వెబ్సైట్ని ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 8 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇనిషియల్గా AWS, Azure, GCP 3 ఉండయి. నౌ IBM, Oracle, Alibaba, Huawei, all 5-6 clouds are comparing here. ఇనిషియల్గా అప్రాక్సిమేట్గా 20 సర్వీసెస్ ఉంటాయి 18-19లో. నౌ యూ కెన్ సీ మీరు పేజ్ డౌన్ ఎంత చేసినా అంత అన్ని సర్వీసెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, ఫస్ట్ go with category, computation. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్. అంటే క్లౌడ్లోనే కంప్యూటేషన్ ఉంటుంది,
స్టోరేజ్ ఉంటుంది, డేటాబేసెస్. You're working as a database administrator or DBA, maybe database developer previously. Now you have to work with cloud. ఏ క్లౌడ్ వాడుతున్నాము? ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ జీసీపీ, యూ నీడ్ టు లెర్న్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ ఆర్ క్లౌడ్ స్పానర్. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అమెజాన్, అరోరా, ఆర్డిఎస్ నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, సంథింగ్ యూ టు లెర్న్. అండర్స్టాండ్? అంటే మీరు DBA డేటాబేస్ డెవలపర్ అయినా సరే ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్కి వెళ్ళాల్సిందే. విచ్ క్లౌడ్ యు ఆర్ చూసింగ్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ like that. Databases, next. Migration services, third party tools. Networking engineer కూడా cloud కి రావాలి. Okay, next. Development tools, Java developer, see SDK tools are there. Now Java full stack developer should learn these things, guys, based on cloud. All are similar, names different. GCPకి వెళ్తే ఈ నేమ్తో కాల్ చేస్తాము, అజూర్లో ఈ నేమ్ ఉంటుంది, AWSలో ఈ నేమ్ ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ టూల్స్. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, లాగింగ్, మానిటరింగ్, కెబానా అనే కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి. ఇవి నేర్చుకుంటారు మానిటరింగ్ టూల్స్ వాళ్ళు. డిజాస్టర్ రికవరీ టూల్స్, సెక్యూరిటీ, డేటా సెక్యూరిటీ టూల్స్. నెక్స్ట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, బిగ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్. ఓకే, మనం ఈ టూల్స్ నేర్చుకుంటాం. అన్ని డేటా రిలేటెడ్. చూడండి, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, బిగ్ డేటా, క్లౌడ్ డేటా, రియల్ టైమ్ డేటా, బ్యాచ్ డేటా, ఇక్కడ వరకు మంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఏఐ కూడా క్లౌడ్లోనే ఉంది. సో జీసీపీలో జీసీపీ అంటే ఇవి నేర్చుకో. ఏఐ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి టూల్స్. నెక్స్ట్ మొబైల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఎస్, ఇంతకుముందు విన్నారా? టామ్ క్యాట్, వెబ్ స్పియర్, వెబ్ లాజిక్, జేబాస్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా. నౌ దే ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. నౌ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. IoT, Internet of Things, everything is there in the cloud. Robotics and the testing, development and testing. See, this space will be very useful for you guys. You may not learn everything in one day or 1 month. It will take time. But comparison ke ఏ పర్పస్ కి ఏ టూల్ వాడాలో ఇక్కడ మీకు దొరుకుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? వితౌట్ క్లౌడ్ IT ఇండస్ట్రీలో ఏమైనా ఉందా? 100% you have to go to cloud. Right? So cloud is a platform which can accommodate all the concepts. సో ఇక్కడ మనం బిగ్ డేటాలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని క్లౌడ్లో యూజ్ చేసి పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. అండర్స్టాండ్? ప్రీవియస్లీ in the IT industry, for data engineering, we have used tools like big data, Hadoop. Winnara Hadoop? Hadoop. But now no more Hadoop. Hadoop almost 4-5 years back dead అయిపోయింది. Understand? Very rare, very few companies are using Hadoop. But I have learned big data concept. Within the big data concept, Hadoop is just a framework or tools. It's a framework with tools. Tools మారిపోవచ్చు, but concept will not change. Initially, I have used data processing, MapReduce అనే ఒక టూల్ ఉండేది. ఆ టూల్లో చాలా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, పోయింది. తర్వాత టెజ్ అనే టూల్ వచ్చింది, అది పోయింది. తర్వాత స్పార్క్ వచ్చింది. Spark is wonderful. Still now Spark is existed. Maybe in future Spark పోవచ్చు, Beam వస్తుంది. నెక్స్ట్ Beam పోవచ్చు, Flink వస్తుంది. Flink పోవచ్చు, Samja వస్తుంది. ఈ టూల్స్ అని నేర్చుకోవాలని కాదు, ఐఎమ్ జస్ట్ కనెక్టింగ్. అంటే ఆల్ టూల్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ బిగ్ డేటా. ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఎనీ టూల్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ ఐ లెర్న్ డ్రైవింగ్ ప్రాపర్లీ, అండర్స్టాండ్, any bike is fine for me. Easily within 5 minutes maybe problem అవుతుంది.
కొన్ని అన్ని బ్యాక్ ఉంటాయి గేర్లు, కొన్ని బ్యాక్ ఒకటి ఫ్రంట్ ఉంటాయి. కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మారుతాయి. ఈజీలీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? బట్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం అనేది కాన్సెప్ట్ లాంటిది. ఎలా టేక్ ఓవర్ చేయాలి, ఎలా బ్రేక్ కొట్టాలి, ఎక్కడ ఆపాలి, ఎక్కడ పార్క్ చేయాలి, ఎక్కడ క్రాస్ చేయాలి, ఇవంతా కాన్సెప్ట్లో పాటు. బైక్ యొక్క ఇంజిన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఏ ఫ్యూయల్తో వర్క్ అవుతుంది, ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది కావాలి కదా. అదేమి రకోకుండా జస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఒకటి వచ్చేసేసి గేర్లో వస్తే అయిపోతుందా? నెక్స్ట్ వేరే వెహికల్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం అవుద్ది, వేరే రోడ్డు మార్చినా ప్రాబ్లం అవుద్ది, ట్రాఫిక్ లెక్కల్లో ప్రాబ్లం. సో అందు గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, లెర్న్ కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ, డోంట్ లెర్న్ ఇండివిజువల్ టూల్స్. క్లియర్? Next, I would like to spend next 5-10 minutes on what exactly this program. ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఏమేమి టీచ్ చేయబోతున్నాము, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మీకు ఒక ఓవర్ ఇస్తాను. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గైస్. బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ కోర్స్ కంటెంట్లో మనం ఏమేమి టేక్ కేర్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమున్నాయి. ఇంకోటి, ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వన్ మోర్ ఎక్సెల్ షీట్ కాల్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అట్ ఎక్సెల్. ఓకే, సో ఈ షీట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది మీకు ఇస్తారు మా టీము. ఈ షీట్ నేను 4th బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ 2022లో. అప్పటి నుంచి యాడ్ చేస్తూనే ఉన్నా. 3 years నుంచి స్టార్ట్ పెట్టింది దీనికి. ఇది మీకు ఇందాక చెప్పిన క్లౌడ్ కంపారిజన్, ఎస్పెషల్లీ డేటా ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో, ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్కి కంపారిజన్, ఇవన్నీ ఒక చోట మీకు ఎక్కడ దొరకవు. లాగింగ్ అంటే ఏంటి, దీన్ని ఎందుకు వాడాలి, ఓకే, అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసింది. ఇది టెర్మినాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ డేటా టెర్మినాలజీ వేరే ఉంటుంది, జనరిక్ వేరే ఉంటుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టోల్డ్ యూ కలెక్ట్ డేటా, ఓకే, బట్ ఐటీలో కూడా కలెక్ట్ అనొచ్చు. బట్ డేటా ఇండస్ట్రీలో ఏమనాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇది టెర్మినాలజీ. నేను ప్రాసెస్ అని యూజ్ చేశాను ఇంతకు ముందు. జనరల్గా ప్రాసెస్ ఏమనాలి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా ఎన్రిచ్మెంట్. ఈ వర్డ్స్ వాడాలి మీరు ఫ్యూచర్లో. సడన్గా రాదు, గుర్తురాదు. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్. ప్రాజెక్ట్లో ప్రాసెస్కో యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ టూల్స్ ఏంటి. చాలామంది ఇది ఒక్కటే నేర్చుకుని వెళ్ళిపోతారు. ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళగానే ఎజైల్ ప్రాసెస్ అంటారు, స్క్రమ్ అంటారు, స్ప్రింట్ అంటారు, మీటింగ్ అంటారు, ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, కాన్ఫ్లుయెన్స్లో డేటా ఉందంటారు, వాట్ ఈస్ కాన్ఫ్లుయెన్స్, డోంట్ నో, కంప్లీట్లీ బ్లాంక్. జాబులు పోవడానికి చాలా మందికి ఇదే ప్రాబ్లం, దొరికిపోతారు. ఈ నెసరీ టూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. నువ్వు బైక్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నావు అనేది కాదు. రెడ్ సిగ్నల్ పెడితే ఆగాలన్న విషయం తెలియకపోతే ఏది వచ్చినా వేస్ట్. ఆ నాలెడ్జ్ ఉండలేదు జనాలకి. ఓకే, రెడ్ పెడితే ఏంటి, గ్రీన్ పెడితే ఏంటి, ఎక్కడ బైక్ పార్క్ చేయాలి, ఎక్కడ ఆపకూడదు, ఎక్కడ బ్రేక్ కొట్టకూడదు, ఈ విషయాలు తెలియట్లా. బైక్ నడపడం నేర్పిస్తున్నారు, వదిలేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో. ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్. దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి టెక్నికల్గా కన్నా. ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ టెక్నికల్. ఓకే, ఐ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ టుమారో, బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ SQL ఫస్ట్ ఫ్రమ్ వెడ్నెస్డే. ఓకే, దీనికన్నా ముందు మీరు చేయాల్సింది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్. ఏంటిది, 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను క్లాస్లో చెప్పిన సేవ్ చేసి రికార్డింగ్స్ సపరేట్గా పెట్టాను. ఈ 12 daysకి 12 రికార్డింగ్స్ చెప్పడం అంత అవసరం కూడా లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దమ్. నెక్స్ట్ 1 weekలో మీరు ప్యారలల్గా ఈ 12 రికార్డింగ్స్ మీరు వాచ్ చేయాలి. ఎంతమంది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు? ఫుల్ హ్యాండ్, వెరీ గుడ్, 5, 6, 7 members. ఓకే, started newly. ఓకే. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్గా మా టీంని అడగండి, తీసుకుని చూడండి. ఇందులో నేను ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అసలు
డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మోడల్స్ ఏంటి, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ విన్నారా, అజైల్ మోడల్, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, విత్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. నెక్స్ట్ ఈటీఎల్ ఈఎల్టీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ ఓఎల్టీపీ వర్సెస్ ఓఎల్ఏపి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎక్సెల్ షీట్ని నేను ఇచ్చిన ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బిగ్ డేటా ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, హడూప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ వాచ్ దెమ్. దీంతో పాటు ఒక 7 బిగ్ డేటా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. విన్నారా అవి? 7 బిగ్ డేటా ఫీచర్స్. వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ. కేసు నోట్ చేసుకోండి, ఇది జస్ట్ మీకు నేమ్స్ ఇస్తాను. సెకండ్ ఈజ్ స్కేలబిలిటీ. థర్డ్ వన్ పార్టిషనింగ్, రిప్లికేషన్, fault tolerance, availability. Seventh one is moving computation. స్కేలబిలిటీకి వచ్చేసరికి స్కేలింగ్, హారిజెంటల్, vertical. Guys, this is the first session, right? I'm talking about these 7 features. గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్చి 20-25 మధ్యలో కూడా నేను ఏం మాట్లాడు, ఈవెన్ ఇన్ మిడిల్, ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్లో తప్ప. వెన్ ఎవర్ టేకింగ్ క్లాసెస్ ఆన్ బిగ్ డేటా ఆర్ క్లౌడ్ ఆర్ జీసీపీ కాంప్యూటర్స్, ఏది మాట్లాడినా సరే ప్రతి టాపిక్ ఈ 7 ఫీచర్స్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Sir, Hello? Yeah, then? So sir, now, actually, yeah, let me finish in 5 minutes, then I'll take the questions. Okay? Just okay, give me sure. 5 minutes. Thanks. So after 12 recordings, you can start with SQL. SQL is required approximately 15 days. 15 days, plus or minus 1-2 days. Okay? When SQL is going on, 4 to 5 SQL sessions tarvata, again, I will take big data session. 1-2 days. ఎందుకంటే I wanted to switch your brain from SQL to big data to Python to SQL to Google to Python. మిమ్మల్ని స్విచ్ చేయాలి, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకు సడన్గా ఒకటి కంప్లీట్గా నేర్పించేసి తర్వాత ఇంకోటి తీసుకుని అది నేర్పించే లోపల దానివల్ల ఓల్డ్ది పోతుంది బయటికి. 15 days పడుతుంది. 15 days మధ్యలో I will take 1 or 2 sessions on big data. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఎస్క్యూఎల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎస్క్యూఎల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఆల్సో విల్ టేక్ 12 days. ఓకే, 12 days పడుతుంది. మేబీ అవసరం అయితే ఇంకో 2 days పట్టచ్చు. ఇక్కడ పాండాస్ స్పార్క్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు, అది సపరేట్, కానీ పైథాన్కి కనెక్టెడ్. దెన్ వన్స్ ఎస్క్యూఎల్, బిగ్ డేటా, పైథాన్ ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం జీసీపీ స్టార్ట్ చేస్తాం. జీసీపీ రిజిస్ట్రేషన్, వర్కింగ్ విత్ జీసీపీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్ ద పైథాన్ ఓన్లీ. పైథాన్ మధ్యలోనే వచ్చి జీసీపీ ఇనిషియేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ పైథాన్ కంటిన్యూ అవుద్ది 2-3 sessions, దెన్ విల్ గో విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. గూగుల్ క్లౌడ్కి వచ్చేసాక ఫస్ట్ జీసీఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్, దెన్ BigQuery. It will take 10+ days, which is very very important in entire program. మొత్తం మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది.
దెన్ ఎయిర్ ఫ్లో షెడ్యూలింగ్ కోసం, దీన్నే కంపోజర్ అని పిలుస్తాం గూగుల్ క్లౌడ్లో. నెక్స్ట్ PySpark, నెక్స్ట్ అపాచీ బీమ్ విత్ డేటా ఫ్లో, PySpark విత్ డేటా బ్రిక్స్ ఆర్ కొలాబ్ ఆర్ డేటా ప్రాక్. గైస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నేమ్స్. కొంతమంది టెక్నికల్ పీపుల్ ఇందులో ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను, తెలియని వాళ్ళు మర్చిపోండి. PySpark విత్ డేటా బ్రిక్స్, ఈ మూడు కలిపి మూడు ప్లాట్ఫామ్స్. వి విల్ వర్క్ మోర్ విత్ డేటా బ్రిక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ దీనికి డిమాండ్ ఉంది. డేటా ఫ్లో, నెక్స్ట్ కాఫ్కా విత్ పబ్సబ్. ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇక్కడ కంప్యూట్ ఇంజిన్, IAM, that few other small things are there. అవి కూడా మనం టచ్ చేయాలి. ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్. IAM అంటే Access part. Right. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మిన్. ఇది కంప్యూట్ ఇంజిన్, ఇది స్టోరేజ్. ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కో దానికి పడుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ అనలైజింగ్ ద డేటా, దిస్ ఈస్ ఫర్ షెడ్యూలింగ్ ద పైప్ లైన్, దిస్ టూ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా, దిస్ ఈస్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా. collect, store, process, analyze and schedule. Maybe once you complete this course, guys, if you want to work with AWS, simple, BigQuery బదులు ఏముంటుంది? Yes, BigQuery బదులు ఏముంటుంది? ఏముంటుంది? Redshift. అదే Azure తో వర్క్ చేస్తే Synapse, లేదనుకుంటే స్నోఫ్లేక్. చాలా మంది స్నోఫ్లేక్ ఒకటి నేర్చుకుని జాబ్ కొడదాం అనుకుంటారు. ఇంత ప్రాసెస్ లో డేటా ఇంజిన్ లో స్నోఫ్లేక్ ఈజ్ లైక్ ఎ BigQuery, అంతే, చిన్న టూల్. అది ఒక్కటే నేర్చుకుంటే అవ్వదు. భరత్ గాన్ మ్యూట్. అండర్స్టాండ్? సో just a tool change, that's it. BigQuery, Redshift, Synapse, Snowflake, all are similar tools. We are going to learn these things. Parallelly, while learning these things, we will learn Jira, okay, Agile process, Git, GitHub, small things, process oriented, GitHub, use cases, real time challenges. Without challenges క్వశ్చన్ అసలు ఏ ఎంట్రీ ఉండదు. రియల్ టైంలో ఏ ఛాలెంజ్ వస్తే ఎలా సార్ట్అవుట్ చేశాను క్వశ్చన్ కూడా, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, దానికి ఒక స్టోరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మీరు. ఐ విల్ గైడ్ యూ 4-5 ఛాలెంజెస్ చెప్తాను నేను ఫేస్ చేసి, దాన్ని మీరు ఇంటర్వ్యూలో యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఛాలెంజెస్ అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, GCP క్లయింట్స్ కూడా పెట్టాలి మన రెజ్యూమ్లో. క్లయింట్ రివీల్ చేయననే కాన్సెప్ట్ లేదు, డైరెక్ట్గా రివీల్ చేద్దాం మన క్లయింట్. GCP ఎవడు వాడుతున్నాడో ఆ క్లయింట్ మన ఉంటారు. ఓకే, GCP క్లయింట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ క్లయింట్కి మనం వర్క్ చేసామనేది. నెక్స్ట్, హౌ టు ఫైల్ ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్, how to file first 5 interviews and why, అది నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో మనకు తీసుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి, కేర్ఫుల్గా ఎలా ఇంటర్వ్యూ డీల్ చేయాలి, అంతవరకు మీకు నేను డీల్ చేస్తాను. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ గైస్, జస్ట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ empty mind. Okay, just mere empty mind తో జాయిన్ అవ్వండి చాలు. బట్ ట్రై టు స్పెండ్ ఎవ్రీడే మినిమం 4 hours.
for working people. Non-IT, gap and freshers 8 hours. ఇదొక్కటే మీరు కన్ఫామ్గా మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ఫుల్ వర్క్ 8 hours. మీకు ఏం కావాలి, ఏం చేయాలో నేను ఇస్తాను. కేఎస్ఆర్ మీకు తీసుకొచ్చింది బర్త్డేని ఇవ్వను, స్లోలీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి స్లోలీ ఇంజెక్ట్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఎంత మీకు క్లాస్ హెవీ అవుతుందో లో అవుతుందో కూడా తెలిసిపోద్ది నాకు. దాన్ని బట్టి ఒకవేళ ఈ రోజు క్లాస్ హెవీ అయిందంటే రేపు క్లాస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళేసరికి మీ బ్రెయిన్స్ అన్ని కరెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు లోడ్ పెంచుతాను నేను. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, టైం పెట్టకపోతే మాత్రం మీకేం అర్థం అవుతుంది. టైం పెట్టకపోయినా వరుసగా 2-3 క్లాసులు ఆబ్సెంట్ అయినా 4th క్లాస్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది అర్థమవుతుంది, ఓకే అనుకుంటాం, బట్ దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా హ్యాండిల్ చేయలేము ఇంటర్వ్యూస్లో. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాం? జస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ డెమోలో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని టచ్ చేసాము. సెకండ్ థింగ్, వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, ఏమి నేర్చుకోవాలి ఏమి నేర్చుకోకూడదు, కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. నెక్స్ట్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు handle the course in the next 75 to 80 days. Fine. So I would like to stop here for today. So tomorrow I'll take a little bit more time, guys. Today I need to talk to many people also. One-to-one మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, and I have to start another session. So online guys, anybody have any question? I would like to stop the recording for now. Please join tomorrow 9:30, not 10 o'clock.